تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے 6 باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے تذکرہ کیا کہ معصوم دانیل کے دشمنوں نے اس کے خلاف منصوبہ بندی کی، بادشاہ مادی اور فارسی قوانین کی وجہ سے اس کو بچا نہ سکا کیونکہ وہ قانون نہیں بدلتے۔ ہم آج کی قسط میں سیکھیں گے کہ اب دانیل کے ساتھ کیا ہوگا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ آپ کا شکریہ بھائی، گزشتہ قسط میں ہم نے بادشاہ کی نااہلی پر غور کیا۔ ہم اس کو ایک ناپاک شخص کہہ سکتے ہیں، لوگ اس کو خدا بنانا چاہتے تھے، صحیح، لیکن وہ دانیل کو بچانے میں ناکام رہا۔ اس نے 16ویں آیت میں کہا، تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا، پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ بھائی یوسف، ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی مرضی نہ کر سکا، اس نے وہ کیا جو لوگ چاہتے تھے اور وہ پتھر رکھ دیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پہلے میں دیکھتا ہوں کہ دارا بادشاہ کے لیے جال بچھایا گیا اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے اس میں پھنس گیا، اور لوگوں نے کہا کہ اگلے 30 دن کے لیے وہ خدا ہوگا، اور اسے ایسا لگا کہ خدا ہونا کوئی بہت ہی عظیم بات ہے، اور اس نے ایسا کبھی خیال بھی نہ کیا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک جال تھا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہ اپنی کوئی مرضی پوری نہ کر سکا۔ در حقیقت اس کہانی کے پیچھے میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی کہانی کا پہلو موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی کہانی میں اس پر بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے، اور لوگوں نے عداوت رکھنے کی وجہ سے اس کو حکومت کے حوالہ کر دیا، پر پلاطس نے کوشش کی کہ اسے بچا لے، لیکن وہ ناکام رہا۔ پر خدا نے اس کو سرفرازی بخشی کیونکہ وہ دیندار تھا، وہ حقیقی دیندار تھا، اور اس میں خدا کا خوف تھا، وہ نیک شخص تھا۔ بے شک جیسے دانیل میں کوئی عیب نہ تھا، سو یہ مسیح کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے اس میں کچھ عیب نہ پایا، اور تمام رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ اس کی مصلوبیت کی کوئی وجہ نہ تھی سوائے بادشاہ کی نااہلی کے۔ پلاطس جو تھا وہ مسیح کو بچانے میں ناکام رہا۔ بھائی یوسف، دارا بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ 17ویں آیت ہے، اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی۔ بھائی یوسف، پتھر پر مہر لگانے سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ میں بتانا چاہوں گا کہ پتھر پر بادشاہ اور اس کے امیروں کی مہر، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اور اس کے امیر ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رکھتے، ان کا ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، انہیں ایک دوسرے کا یقین نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ مسیح کے ساتھ کیا ہوا۔ مسیح مصلوب ہوا اور اسے ارمتیا کے یوسف کی قبر میں دفنایا گیا، اور میں کہوں گا کہ سردار کاہنوں نے آ کر پلاطس سے کہا کہ خداوند اس دھوکے باز نے
कहा था कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि कब्र की निगहबानी की जाए, ऐसा न हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और ये पिछला धोखा पहले धोखे से बुरा हो। पर पिलातुस ने दनाई से काम लिया और खुदा ने पिलातुस को कुछ मुख्तलिफ कहने का हुक्म दिया। तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। अगर पिलातुस उसे कब्र की निगहबानी का हुक्म देता तो सरदार काहिन ये दावा करते कि पिलातुस ने शागिर्दों के साथ मिलकर मसीह की लाश चुरा ली है, मगर इस तरह ये साबित हुआ कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उनके पहरेदारों ने सुबह सवेरे आकर उनको खबर दी कि कब्र से वो पत्थर हटा हुआ है, वहां एक फरिश्ता बैठा है और मसीह की कब्र खाली है। वो जान गए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब मसीह उस कब्र में ना था, बल्कि वो फरिश्ता जो वहां बैठा था सबको ये बता रहा था। आपकी बातों से वाज़े हुआ कि दानियल के वाक़यात और मसीह की मसलूबियत के वाक़यात में मुमासलत मौजूद है। सो भाई यूसुफ, आप हमें दानियल और मसीह के बीच इस मुमासलत के मुतल्लिक बताएं। इनमें 10 बातें हैं और मैं इनको मुख्तसर बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया और मत्ती 27 में ये अल्फाज लिखे हैं। पिलातुस जानता था कि यहूदियों ने मसीह को हसद से पकड़वा दिया, और दूसरा उसको मसीह में किसी किस्म की बुराई ना मिली और उन्होंने चाहा कि वो मसीह की ऐबजोई करें, यहाँ तक कि उन्होंने झूठी कहानियां बनाई, सही। उसको गवाही ना मिल सकी। और तीसरा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो लोग दानियल में खुदा की शरीयत के सिवा और कोई कसूर ना पा सके। जब मसीह को मसलूब किया गया तो उसका ठट्ठा उड़ाने की कोई वजह ना थी सिवाय इसके कि उसने अपने खुदावंद खुदा पर भरोसा किया। अब इसको छुड़ा ले और खुदा पर भरोसा करने की वजह से सलीब पर उसका मजाक उड़ा। और चौथा, लिखा है कि दानियल 3 बार अपने घुटने टेकता था। इससे हमें गतसमनी बाग की याद आती है और मसीह घुटने टेककर 3 बार दुआ करता था। 5वीं, दानियल ने शुक्र किया। हमने एक ही मर्तबा ये पढ़ा कि मसीह ने गीत गाया और फिर वो गीत गाते हुए जैतून के, और हम देखते हैं कि जब वो जैतून के पहाड़ पर गया तो जी, उस रात को वो धोखे से पकड़वाया जी गया। बिल्कुल आपने जी। ठीक कहा, सही। और फिर छठी बात, दारा बादशाह ने दानियल को बचाने की कोशिश की पर वो नाकाम रहा, और ऐसे ही पिलातुस ने मसीह को बार बार बचाने की कोशिश की पर वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा और मसीह को ना बचा सका। और फिर 7वीं, यहाँ मांद या पत्थर पर मोहर है, जैसे मसीह को कब्र में दफनाया गया और उस पत्थर पर मोहर की। और फिर इसके बाद 8वीं, दारा बादशाह ने गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा, क्या तेरा खुदा कादिर हुआ कि तुझे छुड़ा ले? जिस तरह मरियम सुबह सवेरे मसीह की कब्र पर पहुंची कि खुशबूदार चीजें उसे मिलें, पर वो नहीं जानती थी कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। 9वीं बात, मेरे खुदा ने फरिश्तों को भेजा ताकि शेरों के मुंह बंद करें और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया। दानियल के अलावा कोई ऐसा नहीं जो कि शेरों की मान से बचाया गया हो। मसीह कब्र से बाहर आया और खुदा तरसी की वजह से उसकी सुनी गई। आखिरी बात जो हमने पढ़ी कि बादशाह बहुत ज्यादा शादमान हुआ, और मसीह के जी उठने पर सब शागिर्दों और ईमानदारों के लिए यही लिखा। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। खुदा का कलाम कैसा अजीम है, खुदावंद यीशु अल मसीह कितना अजीम है। इस कहानी का इख्तिताम बहुत खूबसूरत है। वो मुर्दों में से जी उठा, लिखा है जिंदों को मुर्दों सही। में क्यों ढूंढती हो? वही वाहिद रास्तबाज सही। है। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मजीद मुताले में आगे बढ़ेंगे। बेशक ये फरमान जारी हुआ था, पर बादशाह को लगता था कि दानियल का खुदा जिसकी वो हमेशा इबादत करता है, वो खुदा अपने वफादार खिदमतगुजार को बचाने आएगा। ये हैरानकुन बात है कि बादशाह ने दानियल को ऐसा हुक्म दिया जो उसके फरमान के खिलाफ था, लेकिन उसको यकीन था कि खुदा का खौफ हर चीज से अव्वल है। खुदा उसको शर्मिंदा नहीं करता, उसका ये ख्याल दुरुस्त था। ऐसा ही है, बेशक हर वाक़े में खुदा बराह रास्त और मौजज़ाना तौर पर मुदाखलत नहीं करता। ये ईमान के तजुर्बात हैं।
18वीं आयत है, तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात तक फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। यहां बादशाह ने किस तरह का फाका किया? बादशाह ने किस किस्म का फाका किया? यकीनन ये बाइबल के फाके की तरह नहीं है, बल्कि उसको भूख ना लगी क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ। और मैं कहूँगा कि हम भी कोई बुरी खबर मिलने के बाद अपने अपने घर जाकर खाना नहीं खाते, नहीं खाया जाता। उसकी भूख मिट गई। उसने रोजा नहीं रखा, बल्कि उसे भूख ना ये लगी। दुआ और रोजा नहीं। नहीं, बाइबल ये फरमाती है कि बादशाह ने फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए। दरअसल ये भूख का ना लगना है और इससे हमें अमाल का 27वां बाब याद आता है। और अमाल की किताब के 27वें बाब में 2 ईमानदार थे, पौलुस रसूल और अरस्तुखस जो कि उसके साथ था। उनके साथ बाकी 276 सवार ईमानदार ना थे। और फिर पौलुस रसूल ने अमाल के 27वें बाब की 33वीं आयत में कहा, फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया, क्यों? वो समंदर के रास्ते मरने को थे और उन्होंने सूरज चांद सितारे ना देखे थे। उनको अपनी मौत का इंतजार था और ऐसी हालत में किसी को भी भूख नहीं लगती। और यहाँ भी बादशाह का फाका बाइबल का फाका नहीं था, बल्कि ये दुख और गम था। भाई यूसुफ, जैसा कि वो रात गैर मामूली रात थी, आप हमें उस रात के मुतल्लिक बताएं। बादशाह अपने कसर में गया और फाका रखा और उसको नींद ना आई, लेकिन शेरों की मान में रहने वाले का बताएं, उस रात के मुतल्लिक बताएं कि वो रात दानियल और बादशाह और उन शेरों के लिए कैसी थी। इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? यकीनन दानियल बहुत बेहतर हालत में था और उसकी हालत बादशाह और शेरों से बेहतर थी। और हमने देखा कि बादशाह ने सूरज के ढलने तक दानियल को बचाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। दानियल दीनदार था और वो जिंदा खुदा का खादिम था। वही जिंदा खुदा ऐसे काम कर सकता है जो बयान से बिल्कुल बाहर हैं। क्या कोई मान सकता है कि शेरों की भरी मांद में एक भी शेर ने दानियल को कोई जरर ना पहुंचाया? और तो और मैं कहूँगा कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला तो उसकी उम्र 85 बरस से ज्यादा थी। देखें, अगर इस उम्र का आदमी बाथरूम में गिर जाए तो उसे बहुत नुकसान पहुंचता है, पर दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, उसे कुछ ना हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि खुदा ने शेरों को ऐसा खड़ा रखा कि दानियल उनके ऊपर गिरे और वो शेर उसके लिए नरम जगह के तौर पर हों, ताकि दानियल को किसी किस्म की कोई चोट ना लगे। खुदा जो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, उसके लिए यह नामुमकिन नहीं। और कुछ कहते हैं कि शेर दानियल के लिए नरम बिस्तर बने या शेर का बच्चा उसका तकिया बना। इससे हमें वो गीत याद आता है कि दानियल का खुदा और दाऊद का खुदा। और हमारा ईमान है कि वो आज भी मौजूद है और अपने वादे के मुताबिक अपने खादमों को जाती जूलियत की तलवार और शेरों की मांद से बचाता है। सही। बादशाह बहुत परेशान था, उसको एहसास था कि वो दानियल को बचाने में उसको नाकाम रहा और शेर भी वो इसके लिए परेशान। जी बिल्कुल, शेर भी परेशान हो गए क्योंकि शिकार उनके सामने होते हुए भी वो उसको खा ना सके। उनको आसमान से हुक्म मिला दानियल को जरर ना पहुंचाएं। लेकिन उस रात सिर्फ दानियल को तसल्ली और इत्मीनान था। मैं कुछ कहना चाहूंगा कि खुदा ने उन शेरों को हुक्म मानने का अजर दिया। ज़ियाफत, क्योंकि उन्होंने दानियल को ना खाया और खुदा ने इसके बदले उनके लिए अच्छी ज़ियाफत का इंतजाम किया। बहुत से लोग खाने को दिए। ये बूफे था। वो सब दानियल के दुश्मन थे। यकीनन इससे मुराद है दानियल के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले दुश्मन। उनको खानदान समेत शेरों की मान में डाल दिया। भाई यूसुफ, मैं मजीद चंद आयत पढ़ना चाहूंगा 19वीं आयत से। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छोड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी। ऐ बादशाह, मैंने खता नहीं की।
दानियल को जिंदा देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। इस पर अपनी राय दें। मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी। ऐ बादशाह, मैंने खता नहीं की। उसको पहले खुदा की फिक्र थी। पौलुस रसूल ने फरमाया, इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल कभी मलामत ना करे। ये कितनी खूबसूरत बात है कि ईमानदार खुदा के साथ वफादार रहे। बेशक खुदा सब कुछ देखता है और लोगों के सामने भी वफादारी की और बेकसूर ठहरा। जैसा कि हमने अभी कहा कि दानियल और पौलुस रसूल ऐसे थे। बादशाह की गमनाक आवाज से ये जाहिर होता है कि उसको यकीन ना था कि खुदा कुछ ऐसा करेगा, और बहुत मर्तबा खुदा इस तरह का काम करता है जो हमने कभी सोचा ना हो। और गैर ईमानदार बादशाह नहीं, बल्कि जब पतरस कैद में था तो कलीसिया ने दिलो जान से उसके लिए दुआ की और खुदा ने एक फरिश्ता भेजकर उसको कैद से निकाला, जैसे दानियल के लिए भेजा। और फिर जब पौलुस रसूल कैद से निकला तो वो यरूशलेम में मरियम के घर के दरवाजे पर खटखटाने गया। जो लोग दुआ कर रहे थे उन्हें यकीन ना आया कि पतरस कैद से निकल आया है, और रूदा से उसने कहा कि तू दीवानी है। खुदा हमारे ईमान के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी वफादारी के मुताबिक काम करता है। भाई यूसुफ, दानियल के खिलाफ कितनी मनसूबाबंदी हुई, क्योंकि वो दुआ गो शख्स था। वो दुआ करता था, हालांकि उसने उनमें से किसी के साथ अदावत न रखी। हर दौर में लोगों ने मुकद्दसों से दुश्मनी की, क्योंकि वो ईमानदार खुदा के लोग दुआ करते हैं। वो कलीसिया में उन पर हमला करते हैं, गिरजाघरों को जलाते हैं, ईमानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि वो उनसे लड़ते नहीं बल्कि सिर्फ दुआ करते हैं। हर दौर में खुदा के लोगों के खिलाफ इस अदावत के बारे में आप क्या कहेंगे, जबकि ये लोग फक्त दुआ करते हैं? मैं इसमें दो चीजें देखता हूँ। पहली, जब पौलुस ने कहा जितने मसीह यीशु में दीनदारी से मसीह के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, यानी कि दीनदारी से और खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने के सबब से ये दुनिया आपको सताती है और सताती रहेगी। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा, गलतियों के चौथे बाब की 29वीं आयत में लिखा है, जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है, और इसी तरह आज भी होता है। इस्माइल ने इसहाक को सताया, और मैं कहूँगा कि जिस्मानी लोग रूहानी लोगों को सताते हैं, और तारीख की इब्तिदा से इंतहा तक आज तक यही असूल रहा है। और फिर लिखा है कि उसका इंतज़ार करें जो कि आकर सब कुछ ठीक कर देगा, और वो वफादार और मुसीबत ज़दा लोगों को अजर देगा। जी, और उन इल्ज़ाम लगाने वालों की अदालत हुई, और ये हौलनाक है। वो चाहते थे कि शेर दानियल को खा जाएं, पर शेरों ने दानियल को नहीं खाया, पर उन्होंने उनको खाया जो उसके दुश्मन थे। और मैं अपने प्यारे नाज़रीन को एक आयत याद दिलाना चाहूँगा जो कि ज़बूर 9 में लिखी है। यहाँ पर लिखा है कि कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खुद खोदा था, और जो जाल उन्होंने लगाया था उन्हीं का पाँव फंसा, और खुदावंद की शरीयत फैल गई, और उसने इंसाफ किया, और शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। वो अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर पड़े, वो शेरों का शिकार हुए। खुदा ने खुद दानियल को बचाया और उसके दुश्मन शेरों का शिकार बने। लिहाजा इसके बाद दारा बादशाह जो था वो 25 आयत में कहता है, मरकूम है, तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लोगत को जो रूमी सरजमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफरून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलिकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसान व लरजान हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है, और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी मुमलिकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है, और आसमान और ज़मीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। इस शाही फरमान और खुदा की गवाही पर अपनी राय दीजिए। इसी शाही फरमान के इजहार से जाहिर होता है कि गैर अक़वाम के अदवार में तारीख़ में हमेशा दीनदार को सताया गया है। वफ़ादार खुदा है और उसकी वफ़ादारी और
قدرت کے سبب سے کلیسیا اب تک قائم ہے، خدا ہی کے وسیلے کلیسیا کا وجود قائم صحیح۔ ہے۔ مسیح نے فرمایا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ جو لوگ بابل یا فارس میں ذلیل و رسوا ہوئے ان کے پاس کوئی طاقت نہ تھی، بلکہ یہ قدرت اور طاقت خدا کی ہے، اور موجودہ مسیحیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ترسیس کا ساؤل یہ سمجھتا تھا کہ ان کو مٹانا آسان ہے اور اس نے ان کو ختم کرنے کا ذمہ لیا، پر خدا نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے سو جو بھی اس چٹان کو مٹانا چاہے خداوند اسے بناتا ہے کہ اس چٹان کو مٹانے میں انہی کو نقصان پہنچے گا، اور پھر لکھا ہے کہ اس چٹان کو ضرر نہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ بادشاہ نے اپنی حکومت میں یہ فرمان جاری کیا کہ سب لوگ دانیل کے خدا کا خوف مانیں۔ کیا خدا اور انسان کا رشتہ ہمیشہ خوف پر مبنی ہے؟ کیا ان کے درمیان کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا ہے؟ اہم سوال، کیا کہیں گے بھائی؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ہمیں دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا ہے جو ظاہری طور پر ایک ہی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ خدا کا خوف ماننا اور خدا سے ڈرنا۔ شریر اور غلام خدا سے ڈرتے ہیں، پر ہمیں خوف کا روح نہیں ملا، بلکہ ہمیں خدا کی عزت اور معرفت کا روح ملا ہے، اور خدا کا خوف ہی حکمت کا شروع ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ ہم اس سے ڈریں، بلکہ ہم اس کا جیسے خوف بچوں کا مانیں۔ رویہ۔ جس طرح اولاد اپنے باپ کی عزت کرتی ہے، جیسے ڈاکو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو خدا کا خوف نہیں مانتا۔ مجھے اس سے ایک گیت یاد آیا جو نیوٹن نے اسے لکھا تھا۔ وہ اپنے اس گیت میں لکھتا ہے کہ فضل نے مجھے خدا کا خوف ماننا سکھایا، فضل کے وسیلے، اور فضل ہی کے وسیلے اب میرا ڈر جاتا رہا۔ اب میں ڈرتا نہیں بلکہ صرف صحیح۔ خدا کا خوف مانتا ہوں۔ مسیحی عبادت میں خدا سے ڈرنا نہیں، بلکہ ہم دلیری سے اس کے تخت کے سامنے فرزند ہوتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم کسی مالک کے غلام نہیں ہیں، بلکہ اس باپ کے فرزند ہیں جو آسمان پر ہے۔ محبت میں خوف نہیں ٹھیک ہے۔ ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ شکریہ بھائی، میں آج کے مطالعے سے مستفید ہوا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ دانیل اور مسیح کے بیچ مماثلت ہے، مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے متعلق آج ہم نے سیکھا۔ کوئی اس کے متعلق ہمیں بتا سکتا ہے؟ دانیل کو حسد کے باعث حوالہ کیا، مسیح کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ ان کو خدا کی شریعت کے سوائے دانیل میں کوئی قصور نہ ملا۔ مسیح بھی مصلوب ہوا، پر وہ اس لیے اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ دانیل 3 بار دعا اور شکر گزاری کرتا تھا۔ مسیح بھی باغ میں 3 بار دعا کرتا اور اس نے وہاں گیت بھی گایا۔ پلاطس نے مسیح کو بچانے کی کوشش کی، یہاں بادشاہ نے بھی دانیل کو بچانے کی کوشش کی۔ دانیل شیروں کی ماند میں داخل ہوا اور اس پتھر پر مہر کی گئی، مسیح کی قبر کے پتھر پر بھی مہر کی۔ بادشاہ صبح دانیل کے پاس گیا اور مریم صبح یسوع کی قبر پر گئی۔ دانیل شیروں کی ماند سے سلامت بچ نکلا اور مسیح قبر میں جا کر پھر نکل آیا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی، بادشاہ دانیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، شاگرد بھی خداوند کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صحیح، جی بھائی جی، یوسف، بہت ہی خوب، ٹھیک ہے، صحیح۔ بہت شکریہ۔ بادشاہ نے بہت سویرے جاگ کر غمناک آواز سے دانیل کو پکارا، پر دانیل نے 22ویں آیت میں اس سے کہا، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی، اے بادشاہ، میں نے خطا نہیں کی۔ اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ بھائی نے ہمیں یہ خوبصورت آیت یاد دلائی، اس لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب من میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ دانیل نے بھی ایسا کہا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی، اے بادشاہ، میں نے خطا نہیں کی۔ اس کو بادشاہ کے سامنے قصوروار ٹھہرنے سے پہلے خدا کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ دارا بادشاہ نے اس واقعے کے بعد شاہی فرمان جاری کیا کہ سب لوگ دانیل کے حضور ترسان و لرزاں ہو۔ دانیل کے خدا کا خوف ماننے اور اس کے حضور لرزہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ اس سے ڈرنے یا خوف ماننے میں کیا فرق ہے؟ خدا سے ڈرنا شریروں اور غلاموں کی خصوصیت ہے، پر ایمانداروں کو خدا کا خوف ہے۔
لکھا ہے پس آؤ فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا خدا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، اور داؤد کا خداوند ہر دور میں اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا۔ بے شک باقی لوگ خدا کے لوگوں سے عداوت رکھیں یا قوانین اور فرمان اور حکمران اور بادشاہ ان کو ستائیں، خدا اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، یعنی کہ دانیل کا خدا اور داؤد کا خداوند۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کو یا آپ کی اولاد کو جان کا خطرہ ہے، وہاں مسیحی ہونے کی وجہ سے لوگوں کا قتل ہوا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دانیل کا خدا اور داؤد کا خداوند آج بھی موجود ہے، اور وہ آسمان سے دیکھتا ہے، اور وہ اپنے مقررہ وقت پر وہ سب کچھ کرے گا۔ پولس رسول تھسلونیکے کے ایمانداروں کو کہتا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت دے۔ مسیح سب کی برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ مصیبت میں پڑے لوگوں کو اپنے جلال کے ساتھ بچائے گا۔ سو عزیزو، ہمت نہ ہاریں، بھروسہ رکھیں کہ خداوند آپ کو بچا سکتا ہے۔ بے شک آپ پر بہت سی مصیبتیں آئی ہوں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے خداوند کی محبت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں اور سچے دل سے اسے قبول کریں تو وہ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ دانیل کا خدا، داؤد کا خداوند ہی آپ کا بلکہ سب ایمانداروں کا خدا ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ سو مسیح کو قبول کیجئے اور ابدی زندگی پائیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔